રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં પણ ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે ત્યારે ઠંડી અંગે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાયા છે તો આગામી 3 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે। 3 દિવસ બાદ પવનની દિશા બદલાતા 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે અને ઠંડીમાં ઘટાડો થશે તે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો 3 દિવસ બાદ પવન બદલાશે અને જે ઠંડીનું પ્રમાણ છે તે ધીરે ધીરે ઓછું થતું પણ નજરે પડી શકે છે, પરંતુ અત્યારે લગભગ જે તાપમાન છે તે યથાવત જોવા મળશે। તો હવામાન વિભાગ દ્વારા ઠંડીને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। ઠંડી અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વ અને પૂર્વના પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે। आज का जो फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन के लिए 7 से लेकर 13 जनवरी, इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है इसमें अगले 3 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। उसके आगे फिर धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का पूर्वानुमान दिया गया है। अहमदाबाद के लिए क्लियर स्काई आज का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। तो हमारी साथ हाल संवाददाता विभू जोड़ाई गया है। विभू, अत्यारे राज्यभर में ठंडीનું પ્રમાણ વધેલું જોવા મળી રહ્યું છે। આગામી સમયમાં કયા પ્રકારનો માહોલ રહેશે? અત્યારે વહેલી સવારે કયા પ્રકારનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે? कोमल, अत्यारे राज्य में शीतलहर है ते फरी वड़ी है अने अत्यारे उत्तर पूर्वना पवनों फूंकातानी साथे ज लघुत्तम तापमान गगड़ी अने 9 डिग्रीए पहोंची गयुं छे अने जेना कारणे लोको ठंडीनो अहेसास करी रह्या छे। जो के बेवड़ी ऋतुनो पण अहेसास करी रह्या छे, कारण के अत्यारे उत्तर पूर्वना पवनों होवाने कारणे वहेली सवारे ठंडीनो अनुभव थई रह्यो छे, साथे ज बपोर थतानी साथे गरमीनो पण अनुभव थई रह्यो छे। महत्तम तापमान छे ते ऊंचुं नोंधाई रह्युं छे अने अत्यारे लघुत्तम तापमान पण सामान्य करता ऊंचुं होवाना कारणे डबल ऋतुनो अहेसास थाय छे। परंतु हवामान विभागनुं अनुमान छे के आगामी 2 दिवस छे तापमान यथावत रहेशे, एटले के 9 થી 10 डिग्री आसपास नलियानुं तापमान नोंधाशे अने 48 कलाक बाद 2 થી 3 डिग्री तापमान छे ते वधारो थशे, कारण के पवननी दिशा छे ते बदलाशे, पूर्वना पवनो फूंकाशे अने जेना कारणे फरी एक वखत गरमीनो अहेसास थशे। एटले के वारंवार पवननी दिशा बदलाई रही छे अने जेनी स्थिति असर ऋतुओ पर जोवा मळी रही छे। जे विभू, समग्र माहिती बदल आपनो आभार। 3 દિવસ હજુ રહેશે ઠંડીનો ચમકારો। જાન્યુઆરીનું બીજું અઠવાડિયું પણ આપે ઠૂઠવાવા તૈયાર રહેવું પડશે। 3 દિવસ બાદ પવનની દિશા બદલાતા 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે અને ઠંડી ઘટશે। 3 દિવસ ગુજરાતમાં વાશે ઠંડા પવનો। 3 દિવસ બાદ સામાન્ય થશે વાતાવરણ। डिसेम्बर महीनो आम तो सौथी ठंडो रहतो होय छे, परंतु आ वखते डिसेम्बर में जोईए तेवी ठंडी न पड़ी ने तेनी थोड़ी कसर हवे जान्युआरी मास में पूरी थती होय तेवुं जोवा मळी रह्युं छे। छेल्ला 3-4 दिवसथी राज्यमां ठंडा पवनो फूंकाई रह्या छे। वहेली सवारे ठंडीनो अनुभव थई रह्यो छे। जे ठंडी 2025 ना छेल्ला महीनामां न पड़ी ते जान्युआरी मासमां अनुभवाई रही छे। जो कि आ ठंडी पण लांबो समय नहीं रहे। राज्यमां हाल उत्तर पूर्वना पवन फूंकाई रह्या छे, त्यारे हवामान विभागे ठंडीने लईने आगाही करी छे कि आगामी 3 दिवस राज्यमां ठंडीनुं जोर रहेशे। ठंडीना चमकारा वच्चे सौथी ओछुं तापमान नलियामां 9 डिग्री नोंधायुं। तो आ वखते अमरेलीनुं तापमान पण नलियानी लगोलग एटले के 9 डिग्री रह्युं। 7 दिन के लिए 7 से लेकर 13 जनवरी, इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है इसमें अगले 3 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। उसके आगे फिर धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का पूर्वानुमान दिया गया है। जो कि 3 दिवस बाद ठंडी ओછી થવાની અને તાપમાન 3 ડિગ્રી વધવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। આ સાથે જ ઉત્તરના વિસ્તારોમાં પણ હાલ ઠંડીમાં લોકો ઠૂંઠવાઈ રહ્યા છે। સવારે ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ જાય છે। જમ્મુ કાશ્મીર તો થીજી ગયું છે। પર્વતો પર સફેદ આક્રમણ। जम्मू काश्मीर में छेल्ला કેટલાય દિવસોથી સતત બરફવર્ષા થઈ રહી છે, ત્યારે હવે લાંબી રાહ બાદ શોપિયા જિલ્લામાં પણ આખરે હિમવર્ષા થઈ। લાંબા અને સામાન્ય રીતે શુષ્ક ઋતુ પછી શિયાળો ફક્ત પર્વતો પર જ નહીં પરંતુ મેદાનોમાં પણ પાછો ફર્યો છે। લોકો માટે ખૂબ જ જરૂરી રાહત અને આનંદ અને નવી શરૂઆતનો અહેસાસ પણ થઈ રહ્યો છે, જે આ ક્ષણની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। રસ્તા પર જામ્યો બરફ।
જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફરી હવામાનમાં બદલાવ આવ્યો છે અને હિમવર્ષા શરૂ થઈ છે. કોકરનાગ અને અનંતનાગના ઉપરના ભાગોમાં બરફવર્ષા થઈ છે. વાલુ, ડાકસુમ અને અન્ય વિસ્તારોમાં પણ હિમવર્ષા ચાલુ છે. રોડ પર પાર્ક કરેલી ગાડી પર બરફના થર જામેલા જોઈ શકાય છે. રોડ પર રસ્તા પર બરફ પથરાઈ ગયો છે. રસ્તાઓ કરવા પડ્યા બંધ. જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલ હિમવર્ષા બાદ રોડ રસ્તા પર બરફ જામી ચૂક્યો છે, જેના કારણે અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડી છે. મુઘલ રોડ પર પીર કી ગલી ખાતે બીઆરઓ દ્વારા બરફ હટાવવાનું કામ શરૂ કરાયું છે. પૂંછમાં ઊંચાઈવાળા પીર કી ગલી પાસ પર તાજી હિમવર્ષા બાદ ઐતિહાસિક મુઘલ રોડ બંધ થઈ ગયો. બરફ સાફ કરવા માટે ટ્રાફિક પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે બીઆરઓ ટીમ તૈનાત કરાઈ. જ્યારે કે મુસાફરોને સલાહ અપાઈ છે કે જ્યાં સુધી રસ્તા પરથી બરફ ન હટે અને રસ્તો સુરક્ષિત જાહેર ન કરાય ત્યાં સુધી તેઓ મુસાફરી કરવાનું ટાળે. પહલગામમાં ઠંડીએ ધ્રુજાવી દીધા. હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ કાશ્મીરના પહલગામના આરુ ઘાટીમાં હિમવર્ષા શરૂ થઈ. આરુ અને પહલગામના અન્ય ઘાટીમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે. રાત્રે શરૂ થયેલ હિમવર્ષા બાદ રોડ પર બરફના થર જામી ગયા છે. હિમવર્ષા વચ્ચે લોકો કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ પણ કરી રહ્યા છે. ધોધ થીજી ગયા. આ તરફ ઉત્તરાખંડના પર્વતોમાં પણ ઠંડી સતત વધી રહી છે. ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે નીચલા વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. છેલ્લા 3 દિવસથી હવામાન બદલાતા બદ્રીનાથ ધામ અને નીતિ ખીણમાં હળવી બરફવર્ષા થઈ રહી છે. પ્રવાસીઓ પણ સતત નીતિ ખીણમાં સ્થિત ટીમરસેન પહોંચી રહ્યા છે. એટલી હદે ઠંડુ વાતાવરણ છે કે અહીંના તમામ કુદરતી ધોધ પણ થીજી ગયા છે. નદીઓ બની ગઈ બરફ. ડિસેમ્બર વીતી ગયો અને જાન્યુઆરી શરૂ થયો, પરંતુ ગંગોત્રી ધામમાં હજુ સુધી બરફ ન પડ્યો. આમ છતાં પણ નાની અને મોટી નદીઓ, જે હંમેશા પાણીથી ભરેલી રહે છે, સંપૂર્ણપણે થીજી ગઈ છે. તીવ્ર ઠંડીના કારણે હિમના જાડા સ્તર બની ગયા છે. ગંગોત્રીમાં તાપમાન -0 થી -12 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. સૌથી મોટી સમસ્યા ધામમાં થઈ રહી છે, જ્યાં પીવાના પાણીની લાઇનમાં પણ પાણી જામી ગયું છે. ધામમાં વધતી જતી ઠંડીની લહેર અને ફરજને પડકાર બનાવી રહી છે. કંખુ બેરિયર ઇન્ચાર્જ રાજવીર રાવતે જણાવ્યું કે આ સિઝનમાં ગંગોત્રી ધામમાં કોઈ બરફ પડ્યો નથી. જોકે તાપમાનમાં એટલો ઘટાડો છે કે ગંગોત્રી અને ગૌમુખ ટ્રેક પરની બધી નદીઓ અને નાળાઓ સંપૂર્ણપણે થીજી ગયા છે.